Hi guys, welcome to our channel. Friends, आज हम डिस्कशन करवा गोटे नुआ एक्सपेरिमेंट विषय रे. सो फ्रेंड्स, एक्सपेरिमेंट रहला क्रिस्टलाइजेशन. तो फ्रेंड्स, क्रिस्टलाइजेशन कौन एवं यह को करिया पई कौन कौन अपैरेटस आवश्यक से अपैरेटस को मध्ये हमें आपे आइडेंटिफाई करवा. तो फ्रेंड्स, चलंतु हमें अपैरेटस आइडेंटिफाई करवा कौन कौन अपैरेटस ए क्रिस्टलाइजेशन पई आवश्यक. फ्रेंड्स, तापर हमें केमिकल भी कौन आवश्यक ताकू भी डिस्कशन करवा. फ्रेंड्स, चलंतु एबे गोटी गोटी अपैरेटस देखिबा एवं जानिबा. फ्रेंड्स, फर्स्ट एटा होची फिल्टर स्टैंड. एटा होची फिल्टर स्टैंड जोतरे हमरा फिल्टर हेबो. केमिति हेबो मागो प्रोसेस कहि देबी. तो एटा होची फिल्टर पेपर. एटा होची बेसिन, पोर्सिलेन बेसिन माने चीना माटीर गोटे पात्र. तापर एटा टंग. एटा होची ग्लास रॉड. ग्लास रॉड ग्लास ट्यूब विथ डिफरेंस जानते पिला माने अपन जानथिबे. देखंतु एटा हला ग्लास रॉड. एटा हला ट्राइपॉड स्टैंड. एटा होची वेयर गज. एटा होची बीकर. एटा होची फनेल. एटा होची बंसन बर्नर. तो फ्रेंड्स, हमें ई बंसन बर्नर विषय फर्स्ट क्लास रे जानिछे. बंसन बर्नर कोन तो केमिति व्यवहार हुए एवं कोन पई व्यवहार हुए एवं तार कोन कोन फ्लेम अछि सब विषय जानछि. जदि भी आपण ए आग वीडियो देखि नांती तो आपण डिस्क्रिप्शन रे वीडियो रो लिंक दिया जायछि, आपण देखि नेबे. फर्स्ट बंसन बर्नर कोन ता विषय हमें क्लियर हे जिबा. तापर केमिकल कोन आवश्यक क्रिस्टलाइजेशन पई केमिकल कोन आवश्यक. हम दुईटा केमिकल नेछे. गोटे ला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आउट नेछे कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट नेछे. तो फ्रेंड्स, चलंतु एही सब अपैरेटस आ केमिकल को नै हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट करवा. केमिति करवा स्टेप बाय स्टेप आपण वीडियो को लास्ट पर्यंत देखंतु एवं जानंतु क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमें केमिति करवा. बेसिकली प्लस 2 फर्स्ट ईयर रे ए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ता हेउची साइंस रो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस प्लस 2 फर्स्ट ईयर साइंस रे बेसिकली पढ़ा हुए एवं एटा को हमें कंप्लीटली जानिबा केमिति कोन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस ता हमर हेउची. लेट्स स्टार्ट. हमें आगे एक्सपेरिमेंट करिया पूर्व एप्रन पिंडिया नियत आवश्यक होता है. कारण सेफ्टी फर्स्ट. तो एप्रन ता पिंडिबा तापरे हमें एक्सपेरिमेंट रो आगो को एक्सपेरिमेंट करबा. तो एप्रन पिंडली. तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट. फ्रेंड्स, देखंतु हमें फर्स्ट 20 सीसी कोन बा सल्फ्यूरिक एसिड. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20 सीसी दवा. 20 सीसी सल्फ्यूरिक एसिड हमें आगे ऐड करने जिबा. तापरे ऐड करबा कोन कॉपर कार्बोनेट. कॉपर कार्बोनेट तबरे ऐड करबा. लेट्स हमें 20 सीसी सल्फ्यूरिक एसिड नबा. तापरे कॉपर कार्बोनेट ऐड करबा. फर्स्ट हमें 20 सीसी सल्फ्यूरिक एसिड ले गेले. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 20 सीसी ले गेले. तापरे कॉपर कार्बोनेट हम ऐड करबो. कॉपर कार्बोनेट देखंतु फ्रेंड्स, कॉपर कार्बोनेट हमें ऐड करबा एतरे. फ्रेंड्स, जतन में कॉपर कार्बोनेट हम ऐड करबा एतरे किछि इफर्मेशन सब एवं एतु इफर्मेशन देला त कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हबो. तो फ्रेंड टिके दूर पे हमें करबा कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड ता गैस हम नाक में बाजिबो. एते में हमें कॉपर कार्बोनेट ऐड कला परे हमें ताकु टिके दूर रहबा एवं ए इफर्मेशन सब देखंतु फ्रेंड. इफर्मेशन होछि एवं गोटे गैस टाइप रो बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होछि. कॉपर कार्बोनेट जब हम सल्फ्यूरिक एसिड मिसेला कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हबो. तो फ्रेंड्स, तापर हम देखु काम करबा मिक्स करबा. ओतरे जो ग्लास रॉड अछि से ग्लास रॉड साथे हम देखु मिक्स करबा. फ्रेंड्स, मिक्स करबा. एमिति मिक्स कर सला परे इसो मिक्स करला पके ताको सेक भलो से सेक करबी. मिक्स कर दबा. मिक्स टू चला मिक्स कला परे मिक्स कला परे ये संपूर्ण मिक्स हे नथिबो. तो ताको टिके वार्म करबा. ताको टिके गरम करबा. हमें
ଗରମ କରିବା କେମିତି? ତ ବନସେଲ ବନେଇ ତମେ ଆଗ ଜାଣିଛେ। ବନସେଲ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା। ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା ଏବେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପୁଣି ଡାଇରେକ୍ଟ ବନସେଲ ବନର ଅନ୍ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବନସେଲ ବନର ମୁଁ ଅନ୍ କରିଦେଲି। ବନସେଲ ବନର ଅନ୍ କରି ତାକୁ ଟିକେ ୱାର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଡିଜେଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ବାହାରିବ କଣ କରିବା ବ୍ଲଡରେ ସେକ୍ କରିଦେବା। ତ ଯୋଉଟା ଡିଜେଲ ହେଇଯିବ, ଯୋଉ କପର କାଗଜଟା ଆମର ଟୋଟାଲ ଡିଜେଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ଡିଜେଲ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା। ତ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ ଆମେ କରିବା। ତ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ତ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନର କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଫିଟ୍ ହବ କଣ ଆମର ଫନେଲ। ଫନେଲଟା ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫିକ୍ସ ହେଲା। ତା ତଳେ ରହିବ ପ୍ରୋସେସିଂ ବେସିନ୍। ପ୍ରୋସେସିଂ ବେସିନ୍ ଆମେ ରଖିବା। ତାପରେ ଫିଲ୍ଟର ପେପର ନେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଫିଲ୍ଟର ପେପର, ଏଇଟା ହେଲା ଫିଲ୍ଟର ପେପର। ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। କଣ ପାଇଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା? କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା। ଯଦି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଫୋଲ୍ଡ କରିବା କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଟୁ କର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ମାରିବା। ଆନାଦର ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣର ଫୋଲ୍ଡ କରିବ। ତାକୁ 3:1 ଗୋଟେ 3 ଭାଗ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିବ। 3:1 ରେ ତାକୁ ସେ ଫନେଲ ସେପ୍ ଦେଇକିରି ଫନେଲରେ ଫିକ୍ସ କରିବା। ତାକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଫନେଲକୁ ୱାଶ କରିଥିବା, ପ୍ରୋସେସିଂ ବେସିନକୁ ମଧ୍ୟ ୱାଶ କରିଥିବା। ୱାଶ କରିକି ତା ତଳେ ଆମେ ରଖିବା ଫନେଲ ତଳେ ରଖିବା। ତାପରେ କଣ ବେସିନ। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ସଲ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାସ୍ କରିବା। ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା କଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର କରିବା କଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା କଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାସ୍ କରିବା ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା କଣ ପାଇଁ। ରିଜନ ଆମେ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥିବା ସେ ସଲ୍ୟୁସନରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ରହିଯାଇଥିବ, କିଛି ଅନଡିଜେବଲ ପାର୍ଟିକଲ୍ସ ଥିବ, ସେଟାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରଲି ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କରିବା ଫାଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିବା? ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିବା? ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କଣ ପାଇଁ ପାସ୍ କରିବା? କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟ ନଦବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ବଟ୍ ତା ଦେହରେ ଆମେ ୱାଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସେ ୱିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆମର ଯୋଉ ଆର ପ୍ରେସରଟା ଅଛି, ସେ ପ୍ରେସର ସେ କଣ ହେଇଯିବ, ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ ହବନି ସକ୍ସେସଫୁଲ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାକୁ ପାସ୍ କରିବା। ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଡ୍ରପ ବାଇ ଡ୍ରପ ଫିଲ୍ଟର ହେଲା। ଆଫ୍ଟର ସମ୍ ଟାଇମ୍ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ will be completed। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖିବା ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ। ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କେମିତି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସ ପଢୁଥିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏ ବି କିଛି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଟିକେ କରିଦଉଛି ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରିଦଉଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବା ଉପରେ ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ଫିଲ୍ଟରିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ୟାକୁ ଏବେ ଉଠେଇଦେବା ଏବଂ ଫିଲ୍ଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ସାଇଡ୍ ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ବନସେଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ କରିବା। ତାକୁ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଫ୍ଲେମ୍ ବା ନନ୍-ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଲଗେଇବା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ସିଡାଇଜିଂ ଫ୍ଲେମ୍ କଣ, ନନ୍-ଲୁମିନସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ କଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦେଖିନଥାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତେବେ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି ବନସେଲ ବର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ତାର ଫ୍ଲେମ୍ ତା ଭିତରେ ଦେଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିବା, ତା ଉପରେ ୱାୟାର ଗଜ୍ ରଖିବା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ ପାଇଥିବା ସେ ସଲ୍ୟୁସନକୁ ତାପରେ ରଖିବା। ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ସୋ ତାପରେ ଆମର ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ହିଟ୍ କରିବା।
ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ଲାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଳେଇବା। କଣ ପାଇଁ? ରିଜନ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ୱାଟର ଭେପର ହବ ବା ଆମର ଡାଇଲ୍ୟୁଟ HCl ଅଛି, ସରି ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଅଛି। ତ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ଯୋଉ ୱାଟର ଲେଭେଲଟା ଅଛି ସେ ଭେପରେସନ ହବ। ଭେପରେସନ ହେବା ପରେ ତାର ଯୋଉ କପର କାର୍ବୋନେଟ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାରିକରେ ଲାଗିଯିବ। ତ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କପର କାର୍ବୋନେଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମେ ନେଇଛେ କଣ ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ। ତ ସେଇ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ଆମକୁ ମଗାଉ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। ତ ଯଦି ଆମର ଚାରିକରେ କିଛି ଲାଗିଗଲା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ତ ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଇବାନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାରିକରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭେପରେସନ ହବ ୱାଟର ଭେପର ହେଇଗଲା ତା ଚାରିକରେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଗିଛି, ସେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ଆମେ ଗ୍ଲାସର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛଡେଇଦବା। ମୋଟା ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏଇ ୱାଟରଟା ଭେପର ହେଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପଳେଇ ଆସିବ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି କଣ ଆମର ଷ୍ଟେଜ। ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲାସର ଚାରିକରରେ କିଛି ଅପାକ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମାନେ କଣ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କିଛି ଲାଗିଯିବ ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଣିବା ମୁହଁରେ ଫୁଙ୍କିବା। ଫୁଙ୍କିଲା ପରେ ତା ଚାରିକରେ କିଛି ଅପାକ୍ୟ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଲାଗିଯିବ। ସେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଯିବ ଆମର ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଇଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ ଆରାମସେ ଟେକିକିରି ଗୋଟେ ବିକରରେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଫୁଲ କରିଦେଇଥିବା। ଯୋଉ ବିକର ଆମେ ନେଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଫୁଲ କରିଦେବା। ଫୁଲ କରିକି ଆକୁ ଆରାମସେ ଟଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ କରିକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଟଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆରାମସେ ନେଇକି ତାକୁ ଆମେ ସେ ବିକର ଉପରେ ଥୋଇବା। ବିକର ଉପରେ ଥୋଇଲା ପରେ କିଛି ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଆମେ ତା ଉପରେ ରଖିବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର କଣ କରିବ ମଦର ଲିକ୍ୱିଡଟା ଉପରେ ରହିଯିବ, ତଳେ ରହିବ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ। କଣ କରିବା ଆମେ ପାଇଥିବା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ମଦର ଲିକ୍ୱିଡକୁ ଢାଳିଦବା, କ୍ରିଷ୍ଟାଲଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ଏତିକି ହଉଛି ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପ୍ରୋସେସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭେପରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। এই ପ୍ରୋସେସଟା ଆମର ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାଲିବ ଟିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଏଠୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଉଛି କାରଣ ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ଟିକେ ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ୍ ଚାଲିବ। ତ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଇଏ ପ୍ରାୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଫୁଙ୍କିଦେବା ଟିକେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଗ୍ଲାସରେ। କାରଣ ଗ୍ଲାସ ରଡ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଳେଇଲେ ଫୁକିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କରିବା ବନସେନ୍ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ କରିବା ଏବଂ ଏବଂ ଟଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଆକୁ ଧୀରେ କିନା ଉଠେଇବା, କାରଣ ନହେଲେ ସେ ଲୁଜ ହେଇଥିଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଆରାମସେ ଆକୁ ଉଠେଇକିରି ଏଣେ ବିକରେ ଯୋଉ ପାଣି ଫୁଲ କରିଥିବେ ସେ ବିକର ଉପରେ ଆରାମସେ ରଖିଦେବା ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବାନି, ତାକୁ କିଛି ହଲଚଲ କରିବାନି, ଆରାମସେ ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଉପରେ ଗୋଟେ ଲିକ୍ୱର ହେଇଯିବ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ମଦର ଲିକ୍ୱର। ତା ତଳେ ଥିବ କଣ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ତଳେ ବସିଯିବ। ତ ତାକୁ ସେ ମଦର ଲିକ୍ୱରକୁ ଢାଳିଦେବା। କ୍ରିଷ୍ଟାଲକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଫିଲ୍ଟର ପେପର ଉପରେ କଲେକ୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ତ ଲେଟ୍ସ ୱେଟ୍। ଆମେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନଟା ହେଲା କୋଉ ରିଆକ୍ସନ ଆମର H2SO4 ପ୍ଲସ୍ CuCO3 ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିଡ ପ୍ଲସ୍ କପର କାର୍ବୋନେଟ ଆମର ଫର୍ମେସନ କରିବ କଣ କପର ସଲଫେଟ CuSO4 ପ୍ଲସ୍ CO2 ପ୍ଲସ୍ H2O କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ କପର ସଲଫେଟ ଏବଂ ୱାଟର ହେଲା। ତ CuSO4 ଆମେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଅନୁସାରେ ପାଇଯିବା। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହିଟ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ମଦର ଲିକ୍ୱିଡଟା ହେଲା କଣ H2O। That's complete. This is called crystallization process. এই ক্রিস্টালাইজেশন পয়েন্ট আসিগলা, আস্তে আস্তে আসি যাଉଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଯିବ। ଆମକୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ୍ରିଷ୍ଟାଲାଇଜେସନ ପଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ଆମର ଦେଖାଗଲାଣି। ଚାରିକଡ଼ରେ ବି
क्रिस्टाल टाइप क्रिस्टाल लागुची चारि करले आस्ते आस्ते क्रिस्टाल बड़ बड़ क्रिस्टाल मध्ये आसीबो अपेक्षा करिया ताकि समय अपेक्षा कले क्रिस्टालाइजेशन पॉइंट कंप्लीट हेबो हमको कंप्लीटली क्रिस्टाल मिलिबो। क्रिस्टाल बढ़िया बढ़िया क्रिस्टाल आसी देखु 1 2 3 4 5 6 बहुत गुड़िक क्रिस्टाल आसीगला ये जो क्रिस्टाल है कॉपर सल्फेट। सो फ्रेंड्स लेट्स वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करवा ये क्रिस्टाल कलेक्शन देखो फ्रेंड्स आमर क्रिस्टाल कलेक्ट हो जाइए एवं आउरी मध्य अधिक समय रखले आउरी मध्य क्रिस्टाल हम किंतु आमे लॉन्ग वीडियो करबानी आमे एतिकी क्रिस्टाल को कलेक्ट कर दबा याको में ढाल दबा मदर लिक्विड देखो ये जोटा आमे ढालिले एटा होची मदर लिक्विड एटा होची मदर लिक्विड एवं या होची हमर क्रिस्टाल जोटा कमे कलेक्ट करबा पत्रे फिल्टर पेपर ऊपर फिल्टर पेपर पे कौन कलेक्ट करे कारण फिल्टर पेपर ऑब्जर्व करने जो वाटर थी ऑब्जर्व कर दो हमको प्योर क्रिस्टाल दे दबो। देखंतु ये होच हमर क्रिस्टाल जोटा को हमें कौन कहबा कॉपर सल्फेट हम जोटा ढालिले सेटा कोन H2O तादरे मध्ये आउरी क्रिस्टाल हेई तंता किंतु हमें ताको बिफोर टाइम ढाल देले तो देखंतु ये होच हमर क्रिस्टाल ए प्रोसेस टा कहै क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस जोटा हमें कॉपर सल्फेट पाइले कौतु डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एवं कॉपर कार्बोनेट ले ताको हमें मिक्स करके वार्म कला परे हमर क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आला क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आला पर ताको हमें मदर लिक्विड को हमें ढाइले एवं क्रिस्टल पाइले क्रिस्टल ना आला कॉपर सल्फेट जोटा आरो एक्सपेरिमेंट इक्वेशन टा कोन डाइल्यूट H2SO ऊपर प्लस CuCO3 हमर पाइले कोन फॉर्मेशन कोन हला CuSO पर कॉपर सल्फेट प्लस CO2 प्लस H2O एटा होची क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। फ्रेंड्स जदि आपन को ओ वीडियो भल लागि थाए किछि जानिले किछि सिखिले तबे लाइक करंतु शेयर करंतु और सब्सक्राइब करंतु और एटा को सेही फ्रेंड को शेयर करंतु जे हमर +2 जार ए एक्सपेरिमेंट हेउछि जो जे पढुछि +2 साइंस ताको एटा फॉरवर्ड कर से बड किछि इन्फॉर्मेशन पाइ परिबो आपन रे से किछि नॉलेज इतरो नै पारे प्रैक्टिकल नॉलेज ता किछि मत गेन हे परिबो। सो फ्रेंड थैंक यू बाय बाय टाटा टेक केयर।